گیا یا اسے دوسری کوئی تکلیف ہو گئی، اس وقت ہم اپنے بچوں کو لے جا کر ہزاروں روپیہ علاج میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک پروٹیکشن آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے دن 24 گھنٹے آپ کی حفاظت مسلسل ہوتی رہے اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ ہو، بڑی ہو تو چھوٹی ہو جائے، چھوٹی ہو تو ختم ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نسخہ یہ ہے باقیو بالصدقہ، یعنی صدقہ ادا کرو۔ کب ادا کرنا ہے؟ یہ پاؤں پھٹتے ایک وقت ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے جب روشنی پھیل جاتی ہے، سورج ابھی نہیں نکلتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، لوگ اپنے کام کاج کی طرف چلنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم سے 10 20 جو بھی ہو سکے نیت کر کے کہ میں یہ اپنے پورے گھر کا صدقہ ادا کر رہا ہوں، ایک باکس آپ بنا لیں، اس میں آپ صدقے کے وہ پیسے ڈال دیں۔ جب کچھ رقم جمع ہو جائے تو اپنے محلے کے کسی حاجت مند کو دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں، جو بھی جس کی ضرورت ہو آپ اس کے لیے صدقے کا پیسہ دے سکتے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نے صبح صدقہ دے دیا تو اب صدقے میں آنے والے دن بھر کی جو بلائیں ہیں وہ ساری بلاؤں کو وہی روک لے گا۔ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، اس لیے کہ جتنی بھی بلائیں ہیں وہ صدقے کو پار کر کے آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ صدقہ آپ کے اور بلاؤں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے پاک۔ اب انسان بلبلا جاتا ہے، جب بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو بلبلاتا، اور پھر جب مولوی بتاتا ہے تو اس وقت جب وہ علاج پر ڈلا ہوا ہے اس وقت وہ صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ چلو اس وقت ہم صدقہ دیں۔ بے شک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مریض ہو تم مرض میں مبتلا ہو جاؤ اور مرض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، جہاں دواؤں سے تمہیں اس کا علاج کرتے ہو، آقا فرماتے ہیں تداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ دونوں چیزیں، اگر چاہتے ہیں کہ پورا دن میں میرا بچہ میرا گھر بڑی مصیبتوں سے محفوظ رہے، پھر صبح ہونے سے پہلے، آفتاب نکلنے سے پہلے، سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے آپ کچھ پیسہ لیں اور ہو سکے تو سارے گھر والوں کے ہاتھ اس میں چورا دیں، اور اس کے بعد صدقے کا جو باکس ہو، صدقے کا جو صندوق ہو، اس لیے کہ آپ روزانہ اتنے وقت کسی فقیر کسی غریب کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، اس لیے اس کو کسی صدقے کے باکس میں ڈال دیں، پھر مطمئن ہو جائیں اللہ نے چاہا تو پورا دن آپ پر کوئی مصیبت نہیں حاصل۔ ایک تو یہ ہو، اور دوسرا وظیفہ آقا نے فرمایا کہ اگر تم نہیں کر سکو اور کبھی ایسا ہو کوئی مریض ہو تمہارا اور شفا نہ مل رہی ہو، حضور نے فرمایا جہاں ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تم یہ آزمائش کرتے ہو کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو آقا نے فرمایا تداووا مرضاکم بالصدقہ، ذرا صدقے سے بھی اپنے مریضوں کا علاج کر کے دیکھو۔ اللہ نے چاہا تو جہاں دوائیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں وہاں غریبوں کی دعاؤں سے شفا مل جاتی ہے۔ آپ نے پیسہ دیا، کوئی حاجت مند، کوئی بوڑھی عورت، کوئی بیوہ عورت، کوئی بچہ، اور ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہی تلاشیں کہ یہ بہت ضرورت مند ہونا چاہیے، بیوہ ہونا چاہیے، یتیم ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ ایک مسلمان ہے، آتا کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضرورت مند رہتا ہے، یہ حاجت مند رہتا ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے آپ کو معلوم ہو کہ چچا کو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی رہتی ہے، ادھر ادھر نگاہیں اٹھا کر یہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے گھر والے انہیں صحیح سے پیسہ نہیں دیتے ہیں، دھیرے سے گئے، صدقہ کس طرح دینا ہے،
चिल्ला कर नहीं देना है कि जरा सेल्फी ले लो, देखो मैं सदका दे रहा हूँ। फोटो नहीं खिंचवाना है। ये फोटो खिंचवाना ये सदका देते वक्त तुम्हारे सदके को तबाह बर्बाद कर देगा। फोटो नहीं, आका फरमाते हैं जब सदका दो तो इतनी राजदारी से दो कि अगर सीधे हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हैं, तुम्हारे ही उल्टे हाथ को खबर ना होने पाए। और सदका इतनी खामोशी से अदा करो। क्यों? किसी को आग न दिलाओ, किसी को शर्मिंदा नहीं करो। धीरे से गए और धीरे से उसकी मुट्ठी में मुट्ठी दबा दी। सामने वाला भी समझ गया ये देने आया है, किसी को खबर भी नहीं हुई। आका फरमाते इतनी खामोशी से अगर तुम सदकात को दोगे और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे मरीजों का इलाज होगा। अभी जरा सा बुखार हुआ, 600 रुपए देके चले आए। 300 रुपए उसने कहा कि इसका टेस्ट होगा, 300 रुपए टेस्ट लिया, 300 रुपए की दवा लिख दी। कुछ नहीं, एक दिन बुखार हुआ था, 600 दे आए। दिल में कोई तलब नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यही 50 रुपए अगर हम किसी को कह दे कि सदका कर दो तो इंसान 2 मरतबा अपनी बगले झांकने लगता है कि 50 रुपए इसको दे कि न। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सदके की आदत डालो। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो जामिया समझिया का बॉक्स मौजूद है जो हुजूर राम समझिया साहब तिबला ने और हाजी में साहब तिबला ने तैयार करवाए कि वो बॉक्स मौजूद है। अगर आप उसके मेहमान ना हो तो एक बॉक्स ले लीजिए। जानते हो वो कहाँ जाता है? वो जो बच्चे पूरी हिंदुस्तान से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं उनके खाने का, पीने का और रहने का उसी सदके के पैसों से इंतजाम किया जाए। तो आप चाहें तो वो 70 बॉक्स ले आए, वो नहीं लाना है तो अपना ही कोई रख ले और उसमें रोजाना सदके के पैसे डाल। और जब कुछ हो जाए तो किसी हाजतमंद को पैसे दे। अब आप कहेंगे मौलाना अगर हमारे पास इस्तिताअत ना हो कि हम सदके का पैसा दें तो हम क्या करें? हमारे पास तो नहीं है, तो हम सदके की फजीलत कैसे पाएंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर पैसे ना हो तो फिर ये सदके का जो हुक्म है हुजूर मैं कैसे अमल करूंगा? आका ने फरमाया तो फिर हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की जरूरत में काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा मामला है। अगर आप पैसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम एक अंधा है, वो सड़क पार करना चाहता है, गली पार करना चाहता है, आपने हाथ पकड़ा उसको उस पार कर दिया, अल्लाह ने सदके का सवाब अता करेगा। जो जरूरतमंद आपको दिखे बोझ उठा रहा है, नहीं उठ रहा है, आपने उठा के उसके बोझ को उसके सर पर लाद दिया, अल्लाह ताला सदके का सवाब अता फरमाता है। सहाबी रसूल तो सहाबी रसूल है, सवाल करते हैं तो फिर उस हद तक पहुंचा देते हैं कि जहां उम्मत का फायदा होता है। अब क्या या रसूल अल्लाह अगर हमारे अंदर इतनी ताकत ना हो कि हम किसी की मदद कर सकें, ऐसा भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, या रसूल अल्लाह तो फिर सदके का सवाब कैसे मिलेगा? सुभान अल्लाह। ना वो सवाल करते ना आज हम तक ये रहमतें पहुंच पाती। अल्लाह के नबी ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, अगर तुम इतनी ताकत नहीं रखते कि दूसरों की मदद करो और तुम सदके का सवाब हासिल करना चाहते हो तो लो यह हदीस भी सुन लो कि तुम नेक काम करो, बुराई से दूर रहो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो कर सकते हो कि तुम नेक काम खुद कर लो, बुराई से दूर रहो, अल्लाह ताला इसकी वजह से भी तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। आखिरी हद तक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। लिहाजा आप जिस कैटेगरी में आते हो, अगर आप 10 रुपए रोजाना सदका कर सकते हो सारे घर वालों के हाथ लगाकर, आप बिल्कुल सुबह सुबह फजर से पहले यानी सूरज निकलने से पहले रोजाना डालते रहेंगे, आपको एहसास नहीं होगा महीने में 300 रुपया जमा होगा। किसी बूढ़े को किसी भी हाजतमंद को देंगे तो देखिएगा दुआएं लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिल से खुद ब खुद दुआएं निकला सकती हैं। उसमें नहीं आते तो मदद करो, और उसमें भी नहीं आते तो फिर आका ने फरमाया फिर खुद नेक बन जाओ, बुराइयों से दूर रहो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह
سب کو استقامت کا باعث